This call is now being recorded. Good afternoon, everyone. IEEE KMCT CE, in association with First and Progress, is proud to present this beautiful session, Vista and Insight to Engineering. I heartily welcome each and every one of you to it. Today, we are going to present a career guidance program on engineering course and its possibilities. For that, we have members of First and Progress here with us. First, Forum for Innovation and Research in Science and Technology is a non-profit NGO whose mission is to mentor, strengthen, and sustain the scientists and technocrats. They make sure to deliver the positive and productive changes of science and technology to the world. Progress, it stands for Professional Guidance, Research and Support. It started in the year 2011 by a team of industry-based professionals. It aims at providing a platform for the inquisitive and enthusiastic students to bring out the best in them through first-hand interaction with industries. We are indeed proud and honored to have the working committee members of these two prestigious organizations with us. Mr. Lukman Moideen, Marine and Shipbuilding Consulting, Mr. Altaf Yusuf, Communication, Navigation and Surveillance, Airport Authority of India, Mr. Shami Mahmood, Executive Engineer, ONGC Ltd. Welcome you all. Now, before the start of the session, I would like to invite Mr. Sandeep T, Assistant Professor, KMCT CE, to speak a few words on KMCT College of Engineering. Sir, please. Sandeep sir, are you there? Okay. Thank you. Thank you very much. I just introduced one of the premier institution in North Balabar, KMCT College of Engineering. So I just introduce myself. I am Sandeep T, Assistant Professor, KMCT College of Engineering. And I just introduce KMCT College of Engineering for those who are not knowing about the KMCT College of Engineering. It's a college which offer both undergraduate courses and postgraduate courses in engineering and business administration. So the college is located at Kallandod near Mukkam. That location is near to Chathamangalam, 25 kilometers from Kozhikode. So it's a ISO 901-2000 certified college. It is started in the year 2001. So previously, this college was affiliated to University of Calicut. Now it's affiliated to the Technical University, APJ Abdul Kalam Technical University. So APJ Abdul Kalam Technical University is started in the year 2014. Now the college is affiliated to KMCT College. KMCT College of Engineering is affiliated to KTU. Our college offers undergraduate courses, 8 undergraduate courses, namely BTech in Applied Electronics and Instrumentation, Automobile Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Information Technology, and Mechanical Engineering. All these are BTech courses. And in addition to this, there is a postgraduate courses, MTech. We have 3 MTech courses. One is in DSP, second one is in Manufacturing Engineering, third one is Computer Science and Engineering. In addition to this, there is a MBA courses and MCA courses. These courses are offered in KMCT College of Engineering. Now the college is affiliated to KTU. KTU started in the year 2014, and KTU offers an outcome-based curriculum. That means it is closely related to industry. So industry, academic, തിയററ്റിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻസ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് KTU. അപ്പൊ KTU കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടി തരാം. 2014 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തില് 143 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു KTU. Means all the engineering colleges are affiliated to KTU. So our BTech structure is 4-year courses, consists of 8 semester. So it's a 4-year courses and it have 8 semester. So we have our college have student organizations, entrepreneurship development cell, and the cultural fest, Karma, known as Karma, Techno-Cultural Fest, which is started in 2013 onwards. And there is a Metnoia. Metnoia means a technical conference.
all these are in our college. I just present some of the photos in this our college. Uh, and there's a Magnolia event, which is a technical presentation. All the engineering, all the students and staff in engineering college have present their work in this technical conference. And that's all about our college. I uh, hand over the session to organizers. Thank you, sir. Now, without any further ado, I would like to invite Mr. Lukman Moideen to start the session by giving a general idea on engineering. Over to you, sir. I thank you, Samia. Thank you, sir. Okay, so first of all, I express my appreciation and thankfulness to KMCT IEEE team and all those involved in organizing this very relevant and important program. Not to mention First, Progress, and other associates who are making this program possible. Now, of course, all of you would be expecting to get some idea about engineering career, engineering curriculum, especially in this juncture of our lifetime when we face a very difficult situation. The COVID-19 has impacted anything and everything all over the world. So in this scenario, I will just give you a few words, small insight to open up this session, and our colleagues will take up with detailed explanations and insights into different branches of mechanical engineering, of engineering itself. Now, talking about the current scenario, many of you, I guess that students, +2 completed students or +2 students, their parents will be attending this session. What we would have to share to you, or what we would wish to let you know, is that even before COVID, when situations were normal, as you know, a BTech program or a BArch program is 4 to 5 years curriculum, and nobody really knows how the world will be 4 years from now or 5 years from now. So there was always a risk to be taken. And when we talk about technology and engineering, it is as old as mankind. It is as old as mankind's history. Like the invention of wheel, like that, different technology has evolved throughout the millennia, throughout the centuries. And in the last century, we have seen the advent of the digital revolution, information technology, and now we are in a world which is always talking about latest advancements like artificial intelligence, deep learning, machine learning, etc. You might have heard about all these things. So what I would say is that 4 to 5 years down the line, COVID would definitely would have been gone, or it might have already been taken care of by means of remedies. So we would expect the world to come back to a much faster pace than what it was before. Maybe we would be more educated, more mature on how to, run the show. So that is some kind of hope we have. Of course, we cannot predict the future, but we can be optimistic. Engineering itself deals with the very basic necessities of mankind. If you look into any branch of engineering, be it electrical, be it electronics, computer science, mechanical, civil, and all associated applied branches, it is all basically devised to make human life simpler and easier, to solve the problems which we face in our day-to-day life. So these are things which always exist, which means that the scope for engineering graduates, be it in the industry or be it in the academia, is always relevant. Now, what I would say is, some 20 years back, when people like me, we looked at the engineering admissions, we did not have a
clear-cut idea about different branches. So we just chose what others chose, maybe what friends chose, or maybe what based on our performance in the entrance tests, whatever we got first, we took that. That used to be the scenario. And later on, I remember I did mechanical engineering. So in my class during the first year, one of our very senior and respected professors asked a question. He asked us how many of you, we were 73 of us. He asked us how many of you chose mechanical engineering out of your own will or your own interest. Only a very few hands were raised up. So what happens is many people realize down the line that this is not their cup of tea. Many people realize that they could have chosen something else. So it's important that what you learn in your graduation program, it will definitely it will be decisive of what your career and your professional life will be. So it is worth spending time to research and make a steady decision on what area you would like to choose. Talking about engineering itself, all of you would have done your +2. So in your +2, whatever has been taught in physics, engineering is basically different branches of engineering are basically bifurcations and advancements of those different topics which you learned in your physics curriculum in your +2. Along with that, mathematics is important. So it is a good thing that you have a very good grasp, or at least an average grasp over mathematics and physics. Now, I would not say that if you are a little bit weak in these, you should not think about engineering at all. See, if you work hard and if you are very determined to go for a career in the technology area, in arena, then it is okay to choose engineering. It's generally 4-year program. Sometimes some are 5-year programs. And what is important is that you complete your course with good grades. You understand what you learn and you complete it well. It is 4 years, unlike other regular degree programs which are 3 years. These are 4 or 5-year programs. So you should have that endurance to cover it and to come out with flying colors, which is important. Second thing is talking about job prospects. See, gone are the days when there will be many entrance tests or job applications. You fill up forms and then you try for jobs. Of course, some small area is there, like government jobs and such kind of areas still exist, but most of the job market selects people based on their exposure, how dynamic they were during their academics at their college life, what kind of extracurricular activities, in the sense industry activities like projects and internships, industrial trainings, part-time projects, etc. So these kind of things are very important. From the first year itself, you should focus on building industry networks, professional contacts. Like somebody might be there from your family who is in the specific branch which you selected. Otherwise, you will be able to find somebody among your neighbors or your network. So be in touch with them. Try to when you have your vacations, don't sit idle, but try to engage. Try to get an internship somewhere. Do very realistic projects and seminars instead of just looking for some namesake topic. Just look around you and identify real problems which are linked to your industry, your academic branch. So these are things which you should focus on, and if you do that, you'll definitely have a bright career, which is what we would like to hope for all of you. And following this, Altaf and Shamim will talk about the respective areas in detail, about the curriculum, about the prospects, etc. So I'm sure you're waiting to hear about that. And following that, we will have a Q&A session. So what you can do is, if you have questions, you can type those questions in the chat box. Our team will
take note of it, and at the end, during the Q&A session, we will answer all your questions to the extent time permits and to the extent our knowledge permits. Thank you very much, and I'll hand over to Mr. Altaf. Thank you, sir. So next, I invite Mr. Altaf Yusuf to talk about the circuit branches and all. Sir, please. Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you can continue. Okay, straight away we'll go to the presentation. So I'm Altaf, currently working as Assistant Manager, Airports Authority of India, Calicut International Airport, and I'm working in Communication, Navigation and Surveillance Department. So ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ കാണുന്ന പോലെ 4 ബ്രാഞ്ചുകളാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, IN. ഓക്കെ, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏതൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും, ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയാലും അല്ലാത്ത നോൺ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ച്, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ പോലെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയാലും നമുക്ക് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്കതിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സ്ട്രോങ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് വേണം. ഇത് വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ +1 +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ +1 +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ട ഫൗണ്ടേഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ +1 +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രോങ് ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു മെഷറാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ആപ്റ്റാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഞാനെല്ലാം വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനം എടുക്കാവുള്ളൂ. നേരത്തെ മിസ്റ്റർ ലുക്മാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് അങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇനിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ, അതായത് സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേണ്ട സ്കില്ലാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്. ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിലവിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനിൽ കേട്ടതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആയാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈവൻ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് കോഡിംഗ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി കണ്ടെത്താനാവും. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ആർ യു ഫോളോയിങ്? ഹലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത് വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്, പാഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓർ കോഡിംഗ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഈ മോഡിൽ പറഞ്ഞ 4 ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / AI. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷേ
ഈ വർഷം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് 2019 ഓൺവേർഡ്സ് പല കോളേജുകളിലും AI ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് എവർഗ്രീൻ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഈ 4 സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിലും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ബിടെക് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും എംടെക് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ജോബ് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വളരെ കുറച്ച് ജോബ് മാത്രമേ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ കയറി ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കേരള PSC വഴി ഒരു ജോലി കിട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു മേഖലയിൽ അധികം ജോലി തരാൻ സാധ്യതയില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ. പക്ഷെ അത് മാറാം, സാഹചര്യം മാറും, സാഹചര്യം എന്തായാലും ഇനി മാറും. പക്ഷെ ഏതൊരു കോളേജിലും ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിലെ നല്ല ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലൊന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ NIT ഉണ്ട്, പിന്നെ CET, TKM, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ, മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് കോതമംഗലം, ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വരുന്ന കോളേജുകൾ. ഈ കോളേജുകളിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ KMCT, MES കുറ്റിപ്പുറം എന്നുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലും എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചാലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണിത്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ NIT കാലിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CET ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4th ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആവറേജ് സാലറി അറൌണ്ട് 25 lakhs ആണ്. 25 lakhs പെർ ആനുവം. ടോപ്പ് കമ്പനീസ് തന്നെ വരും അവിടെ. ടോപ്പ് കമ്പനീസ് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇതിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ലോ പവർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിലുടനീളം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ലോ പവർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ലോ പവർ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ വരാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ വരാം, അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ്, മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ +2 ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. നിങ്ങൾ +2 ഫിസിക്സിൽ മോഷൻ ഇൻ 1 ഡയമെൻഷൻ, മോഷൻ ഇൻ 2 ഡയമെൻഷൻ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, മെക്കാനിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ +2 നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ്, സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സിനോടൊരു ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാറിനെ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. സാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിനെപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്നങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചാണിത്. പക്ഷെ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബ്സിൽ ആവറേജ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണിത്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ആവറേജ് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതിൽ തന്നെ
നിങ്ങൾ ടോപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് NIT, CET, TKM, GEC തൃശ്ശൂർ, ഓക്കെ, കോതമംഗലം, മാർ അത്തനേഷ്യസ്, പിന്നെയുണ്ട് വേറെ പല കോളേജുകളുണ്ട്. ഈ കോളേജുകളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർ കമ്പനീസ് എല്ലാം പ്ലേസ്മെന്റിനായിട്ട് വരുന്ന കോളേജുകളാണിത്. കോർ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെ പറ്റി ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ബിടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എബവ് ആവറേജ് സാലറി കിട്ടും. പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് എക്സാം എഴുതി കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ്. ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ IAS അല്ലെങ്കിൽ IPS എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസുകളിൽ ഹയർ പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാം ഇന്ത്യയിൽ 4 ബ്രാഞ്ചുകൾക്കാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ ഒന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ ബ്രാഞ്ചാണ്. വലിയ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കും, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. ഹൈ പവർ ഡിസൈൻ ആണ് ബേസിക്കലി ഇതിൽ ഒരു കോർ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹൈ പവർ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ, അതുപോലെ പിന്നെ ഹൈ പവർ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ KSEB, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള PSU കമ്പനീസ് എല്ലാം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെയാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബിടെക് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ആവറേജ് സാലറിയാണ്. ആവറേജ് സാലറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 10 lakhs ആൻഡ് ബിലോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 10 lakhs ആൻഡ് ബിലോ. ഞാനൊക്കെ ബിടെക് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 8 lakhs ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 5 lakhs അറൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അത് 10 lakhs എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബിടെക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ടോപ്പ് സാലറി കിട്ടും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിൽ ടോപ്പ് സാലറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിനെ പറ്റി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. മെയിൻലി വരുന്നത് ഒന്ന് പവർ ഗ്രിഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ ONGC, പിന്നെ പൊതുവെ ഓയിൽ കമ്പനീസിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ISRO, DRDO എന്നീ പറയുന്ന കമ്പനീസിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് സാലറി തരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണിത്. അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇത് ചില കോളേജുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ബയോമെഡിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് വരാറുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാര്യം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഏകദേശം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ, സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വേർഡിങ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്. കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവർ സമ്മതിക്കും.
ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സമ്മതിച്ചോളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കമ്പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രിക്കലുകാരെയും അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി നാരോ ബ്രാഞ്ചാണ്. പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ആവറേജ് സാലറി വരുന്നൊരു ബ്രാഞ്ചാണിത്. പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ചില കമ്പനീസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻകാരെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൽ, ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി, അതുപോലെ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ BPCL വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ബ്രാഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഇതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി. ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു സെനാരി വെച്ചിട്ടല്ല, ഇനിയുള്ള ഒരു കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പിന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സ്വയം ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കോഡിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് PSU സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണ്. ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ONGC, BPCL, SPCL, IOCL, ഗെയിൽ. ആദ്യം കാണുന്ന എല്ലാം ഓയിലും അതുപോലെ ഗ്യാസ് കമ്പനീസ് ആണ്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ONGCയിൽ, BPCL, HPCL, IOCL, ഗെയിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേക്കൻസി വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4-5 കമ്പനികളിൽ. താഴെ വരുന്ന പവർ ഗ്രിഡ്, ബാർക്ക്, ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ. ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പവർ ഗ്രിഡ്. അതുപോലെ ബാർക്ക്, ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ, ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 റോയിലും ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് നല്ല വേക്കൻസിയും സാലറിയും കിട്ടുന്ന കമ്പനീസാണ്. മൂന്നാമത്തെ റോയിലും ഇലക്ട്രിക്കലിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. സെയിൽ, BHEL, കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ റോ. മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ ചില കമ്പനീസിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ BHEL ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വേക്കൻസി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ BPCL ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻകാരെ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഗെയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർത്ത് റോയിൽ കാണുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി ഉള്ള കമ്പനികൾ. എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ വർഷവും എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 കൊല്ലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അറൗണ്ട് ഞാൻ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 വർഷമായി. ഞാൻ കയറുന്ന വർഷം 2015 അറൗണ്ട് 198 വേക്കൻസീസ് എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ. അതുപോലെ നമ്മൾ ISRO നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ISRO. DRDO ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതുപോലെ DRDO, എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി, ISROയിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പൊതുവെ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേക്കൻസി വളരെ കുറവാണ്. അതോടുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണ്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഇന്റൽ, ആപ്പിൾ. ഇതെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ്. ഇവർ വേറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാധാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ, നിങ്ങൾ സാധാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനീസാണ് ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞില്ല, ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എല്ലാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് കോളേജുകൾ ഇപ്പോൾ NIT അല്ലെങ്കിൽ CET എന്ന് പറയുന്ന കോളേജുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനികളിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. കാര്യം കമ്പനികൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും, അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവരാരും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നില്ല, അവർ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ അവർ യൂഷ്വലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അടുത്തത് റോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനീസ് ആണ്. കൺസൾട്ടൻസി, ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ്, ഡെലോയിറ്റ്, TCS. ഞാൻ ഈ കമ്പനികളുടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കമ്പനികളും തരുന്ന പേ പാക്കേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെന്റ് തരുന്ന കമ്പനികളാണ് ആദ്യത്തെ റോ. ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഇന്റൽ, ആപ്പിൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെന്റ് വൈസ് വരുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനീസ്: ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ്, ഡെലോയിറ്റ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ്. ഓക്കെ,
ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവര് തീരെ താഴ്ന്ന സാലറി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് IT വിങ്ങിലേക്ക് ലോ സാലറിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ ഹൈ സാലറി കൊടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ്, TCS. ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് എല്ലാം അവരുടെ പാക്കേജ് ഒക്കെ അറൗണ്ട് 15 to 20 lakhs ആയിരിക്കും. ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പാക്കേജ് മോർ ദാൻ 30 lakhs ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അടുത്തതാണ് ക്വാൽകോം, ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, അനലോഗ് ഡിവൈസസ്, തായ്വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ, TSMC, ST മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കോസ്മിക് സർക്യൂട്ട്സ്, കാഡൻ, സൈപ്രസ് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഫിനിസർ. ഈ കമ്പനികളെല്ലാം കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ്. അവരുടെ കോർ കമ്പനീസ് ആണ്. ഞാനിതിൽ ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ അനലോഗ് ഡിസൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് ഞാനവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താണോ പഠിച്ചത് ആ മേഖലയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇതെല്ലാം, ക്വാൽകോം, ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ. അവരുടെ പേ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 lakhs അറൗണ്ട് 15 and above എന്ന് ജനറലി പറയാം. പിന്നെ അതിന് താഴെ കാണുന്നത് L&T, GE, ABB, ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് വേക്കൻസി ഉള്ള കമ്പനീസ് ആണ്. L&T അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലാർസൻ ടൂബ്രോ. അതൊരു വലിയ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്, സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ. ഓക്കെ. ഇലക്ട്രിക്കലിനൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്, പക്ഷെ പേ പാക്കേജ് കുറവാണ്. ലാർസൻ ടൂബ്രോ, GE, ABB ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു ബിടെക് ലെവലിലുള്ള ഒരാളെ ഇവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഒരു ആവറേജ് സാലറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലെസ് ദാൻ 10 lakhs ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ PPT കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ? കാണാം. ഓക്കെ. അടുത്ത ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബിടെക്കിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞാൻ എൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് M.Tech ചെയ്തത് IIT മദ്രാസിനായിരുന്നു. അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കീഴിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിലാണ് അവിടെ M.Tech ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രീമിയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ഒന്നാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ എലക്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട എലക്ടീവ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ M.Tech ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടിരുന്ന കുറേ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അന്നേരമാണ് ബോധ്യമായത്. കാര്യം ഇനിയുള്ളൊരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഏത് മേഖലയായാലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ IITസിലെല്ലാം കോഴ്സ് അങ്ങനെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മൾ വിദേശത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും വേറിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒറ്റ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ IIT മദ്രാസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫോട്ടോണിക്സ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ഫിസിക്സിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കുസാറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് വരുന്നത്. പക്ഷേ IITയിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ കീഴിലാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഗേറ്റ് എക്സാം. ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഗേറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. M.Tech ആയാലും MS PhD ആയാലും വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്റ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾ ബിടെക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ മിസ്റ്റർ ലുക്മാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ബിടെക്കിന്റെ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബിടെക് 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ബിടെക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല 2 years ഉള്ളത്. ബിടെക്കിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക്കിന്റെ ഒരു ബിടെക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം അത് തന്നെയാണ്.
നമുക്ക് ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടും. എന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സംസാരിക്കുന്ന ഷമീം അഹമ്മദിന്റെ ഒക്കെ, ഞാനും ഷമീമും ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണ് NIT കാലിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിടെക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറിയലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മേഖലകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ബിടെക് കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാര്യം ബിടെക്കിൽ നിങ്ങളെ പലതരം സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഓപ്പറേഷൻസ്, റിസർച്ച്, അതുപോലെ ഫിനാൻസ്, ഇങ്ങനെ എക്കണോമിക്സ്, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല മേഖലകളും നിങ്ങൾ ബിടെക്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കോഴ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ബിടെക് സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 2 years കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മേഖലയിലേക്ക് പതുക്കെ ഡൈവേർട്ട് പോകുന്നതാണ് ഒപ്പീനിയൻ. ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിന്റെ ഹയർ ഡിഗ്രി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാനേജറിയൽ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് അലൈൻമെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ക്യാറ്റിന്റെ കോച്ചിങ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് MBA ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് തിരിയാം. ക്യാറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് IIM അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് B സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് MBA ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരുപാട് പിന്നെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ. എൻ്റെയൊക്കെ ബാച്ചിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 50% MBA ചെയ്തിട്ട് ജോബ് മാറി വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയവരാണ്. ബാക്കി കുറേ പേര് ഇപ്പം ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലുണ്ട്, വേറെ കുറേ പേര് ജേർണലിസം അങ്ങനെയൊക്കെ പോയവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിടെക് തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള എക്സാംസ് ആണ് GRE, IELTS, TOEFL. ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എക്സാംസ് ആണ്. ഓക്കെ, GRE, IELTS, TOEFL ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റ് കോഡ് വേൾഡ്. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് കോഡ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചോളൂ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചോളൂ, പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഒരു എഡ്ജ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കാര്യം എല്ലായിടത്തും ഓട്ടോമേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ജോലികളിലും എല്ലാം ഓട്ടോമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു 10 കൊല്ലത്തിനപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ജോലി സ്റ്റേബിൾ ജോലി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി. നമ്മളെപ്പോഴും ഏതൊരു സമയത്തും ജോബ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം. കാര്യം ജോബുകളുടെ നേച്ചർ മാറുവാണ്, ഗവൺമെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം. ബിഗ് ഡാറ്റ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലെ പല വേർഡിങ്സും. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, IoT, ഇതെല്ലാമാണ് പുതിയ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു 10 കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റിയിലൊക്കെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഓട്ടോമേഷൻ പല മേഖലകളിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓട്ടോമേഷൻ, ഹൈ ലെവൽ ഓട്ടോമേഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഗീവ് എസ് ട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്താലും നിങ്ങൾ +1 ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിടെക് എടുത്താൽ എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോട് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. നോ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ്. ഓൾവേസ് ഗിവ് എസ് ട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ്. മേ ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയാലും always give an edge to computer science engineering for getting a good job in future. Thank you. Thank you, sir. Next, I invite Mr. Shamim Ahmed to have a talk on other branches. Sir, please. Hello. Good afternoon, everyone. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ?
Nice. Yes. അൽത്താഫ് സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇനി നോൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. നിലവിൽ ഞാൻ ONGC അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറം ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. സയൻസിലെയും ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലെയും റിസർച്ചിന് ഒന്നുകൂടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളി റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് 5 വർഷത്തിലധികമായി. നിലവിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബിനാറുകൾ, പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ, കരിയർ ടോക്കുകൾ തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് അത് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ഈ ടോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ബ്രാഞ്ചസ് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാം. അതിൽ ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും കോൺടാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നോൺ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കോളേജുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാജറേഷൻ, ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ച സംഗതികളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാപോളേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണത് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ തേർമൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും തേർമൽ സയൻസിൽ. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. മെഷീനറികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 4 വർഷത്തെ ബിടെക് കോഴ്സിൽ 2-3 സെമസ്റ്ററുകളിലായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള പഠിക്കാനുള്ള വേറെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി, നേരത്തെ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ബിടെക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച്, പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ബിടെക്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക്സുകൾ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് താനും. ഇനി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടുക? മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും മാനുഫാക്ചറിങ്, പിന്നെ ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ആവാം, എന്തും ആവാം. മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവാം ആസ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയർ ഓർ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയർ ഓർ പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എനർജി സെക്ടറിൽ പെട്രോളിയം, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, പവർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ, അതിപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ONGC ഉണ്ട്, പിന്നെ BPCL പോലെയുള്ള കമ്പനികളുണ്ട്, ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് പോലെയുള്ള കമ്പനികളുണ്ട്, ഗെയിലുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഏത് പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഫാക്ടറികൾ സംഗതികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണെന്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ പ്രോസസ് ഇൻഡസ്ട്രി, മെറ്റലർജി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെയും അലോയിയുടെയും ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പിന്നെ സർവീസ് സെക്ടർ. ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ റെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡ്, പിന്നെ ഏവിയേഷൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, എല്ലാത്തിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസിൽ സംഗതികളിലൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ. ഇത് QA/QC എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരു ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതി, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് QA/QC എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഈ 4 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുക്ക് പഠിക്കും. QA/QC എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ QA/QCയിൽ വേറെ കോഴ്സുകൾ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ജോബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, റിസർച്ചുകൾ നടത്തുകയും ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷനുകൾ നൽകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആവശ്യകതകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോകം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആവശ്യകതകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നീഡൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ്, ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫേമുകളും നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികൾക്കും R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ടീമിനും R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് DRDO ഉണ്ട്. അത് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അങ്ങനെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെയധികം സ്കോപ്പുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും MS എടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് R&D എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയർ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് മാറ്റാം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബിടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനുകളാണ്. അടുത്തത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. നോൺ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നാച്ചുറലി ബിൽറ്റ് എൻവയറോൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് സിവിലിയൻസിൻ്റെ ബേസിക് നീഡായിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഗതികളെ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നോക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാനീ പറയുന്നതിലെല്ലാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിലും അൽത്താഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില സംഗതികളുണ്ട്, പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളുണ്ട്. മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറിയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ആ സംഗതികളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ്, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അത് എത്ര സൈസിൽ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ഓപ്റ്റിമമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, ആ സംഗതി നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ RCCയുടെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകൾ തുടങ്ങിയ സംഗതികളുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്,
അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ് പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സർവേയിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന 4 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന ഓരോ മേഖലയിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫർദർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് കൺട്രോൾ സർവേയർ ആയിട്ട് മാറാം, പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം, വാട്ടർ എഞ്ചിനീയർ, കാറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ ജോബുകളിലേക്കൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും. ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ L&T ഉണ്ട്, ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ ഉണ്ട്. പിന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളിലൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എവിടെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷനാണ്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഡിമാൻഡുള്ള ആവശ്യകത ഏറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സോ ഇതിലും തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് M.Tech ചെയ്യാം, പിന്നെ പുറത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ MS ചെയ്യും, MS കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് PhD ചെയ്യാം. അവിടങ്ങളിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം റിസർച്ചേഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ DRDO പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ R&D നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം റിസർച്ചേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ, ആ പ്രോസസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പുതുതായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ്, പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സുകളെ പുതിയ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിട്ടുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി സെക്ടറിൽ, പെട്രോളിയം, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടറിൽ, പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ, മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, പിന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാത്തിലും, റിഫൈനറി നടത്തുന്ന, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ഉണ്ട്, മംഗളൂർ റിഫൈനറി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഓയിൽ കമ്പനികൾക്കും റിഫൈനറികളുണ്ട്. അവരുടെ റിഫൈനറികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രോസസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സബ്സെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കതെങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാം. പെട്രോള്, ഡീസൽ, ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ തുടങ്ങി 100 കണക്കിന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ തേർമൽ, ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാന്റുകളുടെ ഡിസൈൻ, പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രോസസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സക്സസ്ഫുള്ളി അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ്, ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ R&D എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ, കാരണം അത് വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, അങ്ങനെ
നമ്മളുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ ആവശ്യകതകളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ R&D എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം. പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയ, പിന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളും പിന്നെ അതർ ബോഡീസും വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്ലാന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടറികളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെന്താണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട്. ആ ഒരു മേഖലയും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. പിന്നീടുള്ള വേറെ ഒരു മേഖലയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആ സിസ്റ്റം എന്താ പറയുക, മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതിനെ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറുടെ ജോബാണ്. ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറേക്കാൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസിലുള്ള പഠനം കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും. മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്, തെർമൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള പഠനം, ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് സംഗതികളൊക്കെ പറ്റിയുള്ള പഠനം കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തും. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് മെയിനായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്, അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, എയറോസ്പേസ്, പിന്നെ ബാക്കി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ, പിന്നെ ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് പ്രോസസ് പ്ലാന്റ്സ്, ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. എവിടെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണ് ടീച്ചിങ്, പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കൂടുതൽ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി മേജറായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി മറ്റ് ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. മെറ്റലർജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണെന്ന്. ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തായിട്ടുള്ള അതിനെ തന്നെ ഒരു ബിടെക് കോഴ്സാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് മെറ്റലർജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. IIT മദ്രാസിൽ ആ ബിടെക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഗതിയെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിനെ അതെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും, വിൻഡ് ഉണ്ടാവാം തുടങ്ങിയ സംഗതികളെ. അതായത് പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്
നമ്മൾ പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു പഠനത്തിനെയാണ് മെറ്റലർജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഒന്നാണ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കേരളത്തിൽ കുസാറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ബിടെക്കാണ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. എയറോസ്പേസ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് തുടങ്ങിയ സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൽ നേവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാർഗങ്ങളുടെ ഡിസൈനിങ്, അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യകത വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് കൂടി വരുന്ന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതായത് നിലവിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിനെ മാനേജ് ചെയ്യലാണ് നിങ്ങളുടെ പണി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഡിങ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സംഗതികളെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സഹായത്തോടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെയും മറ്റുള്ള സംഗതികളെയും ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫിസിക്സ്, ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ സംഗതികളും നിലവിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളാണ്. ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാമെന്ന് വേണ്ടി കരുതിയിട്ട് സമയം കൂടുതൽ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ്. താങ്ക്സ്. Thank you, sir. Now, let's have this time for doubt clearance. If you have any questions, you can type them in the chat box. ഹലോ എവരിവൺ. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം. പാരലലി മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച്, ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നേർക്ക് നേരെ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാലറിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബോധേഡ് ആവേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഒന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കേരളം എന്നുള്ള നിലക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും IT ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കേരളത്തിലെ മെയിൻ ഹബ്ബുകളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ IT റിലേറ്റഡ് കമ്പനികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് മേഖലകളിൽ പഠിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോളജ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആ മേഖലയിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. താരതമ്യേന നല്ല സാലറിയാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള സാലറി. നമ്മൾ
ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്നുള്ള നിലക്ക് വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്നുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ IT ജോബുകളാണ് ബെറ്റർ പേയിങ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാലറി കുറച്ചായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാലറി കൂടി വരുന്നതും മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ ഏകദേശം പാറായി വരുന്നതും കാണാം, ഒരു ആവറേജ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് വിദേശത്തും മറ്റ് നമ്മളെ ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ അതുപോലെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്ബുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രി ഹബ്ബുകൾ, നോർത്ത് ഡൽഹി പോലെയുള്ള, ഗുർഗാൻ പോലെയുള്ള മേഖലകൾ, പൂനെ, ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബേസ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ബ്രാഞ്ചുകളിലും നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ. നിങ്ങൾ ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്താലാണ് ഒരല്പം സാലറി കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഉയർന്ന സാലറിയും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ജോലിയുമായിട്ട് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിൻ്റെതായ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ സെലക്ഷനെ കാണാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ അതാത് മേഖലകൾ, അതാത് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ IT റിലേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, അതുപോലെ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോണിക്സും മറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് IT ജോബുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏത് മേഖലകളായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുക സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ എപ്പോഴും എവർഗ്രീൻ ബ്രാഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക. എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള സ്കോപ്പുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളാണ്. വളരെ ഉയർന്ന സാലറി തന്നെ തുടക്കത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ ജോലിക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷങ്ങൾ സാലറി എന്നതിനല്ല പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്, മറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും കിട്ടുക എന്നുള്ളിടത്താണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്നുള്ളത്. മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഈ 3 ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത കാലത്ത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെക്കാട്രോണിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ്, അത് മാസീവായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോസസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും മെഷീനുകളെ തന്നെ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക. സോ പരമാവധി നമ്മളുടെ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെയൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടാവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, സോ നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട്
3 പേരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു സംഗതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്നാവുക ഈ 3ലും അറിവുള്ള ഒരാൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ആക്ച്വലി മെക്കാട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ജോലിയാണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, പിന്നെ ഏവിയേഷൻ, ഡിഫൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിലാണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നൊരു ചോദ്യം മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിൽ അതുപോലെ ഓയിൽ റിഗുകളിൽ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്, കപ്പലുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറൈൻ പ്രൊപ്പൾഷൻ ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അത്. അത് തുടക്കത്തിൽ ട്രെയിനി മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ, പിന്നീട് 4th എഞ്ചിനീയർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷനായിട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വരെ ഷിപ്പിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഷോർ ബേസ്ഡ് ജോബായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഫ്ലീറ്റ് മാനേജേഴ്സ്, ഫ്ലീറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള ജോലികളിലേക്കും വരാവുന്നതാണ്. ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഇത് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിടെക് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കൂടാതെ മെക്കാനിക്കൽ പോലെയുള്ള ബിടെക് കോഴ്സിന് ശേഷം 1 year സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് MET കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ ഒരു ടെമ്പററി പോസ്റ്റിൽ കോൺട്രാക്ട് ജോബിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കപ്പലിൽ പോവാതെ കരയിലുള്ള കപ്പൽശാലയിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഷിപ്പിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് കപ്പൽ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയാം, എല്ലാവർക്കും പറ്റിയൊരു സംഗതിയല്ല. സീ സിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലൊക്കെ ഏത് ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കൂടെ 1-2 ആഴ്ച സമയം ചെലവഴിക്കാം. അതുപോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമില്ല. ഇപ്പം മെറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നല്ലൊരു ബോട്ട് യാത്ര പുറംകടലിലേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് കേരളത്തിലെ മെക്കാനിക്കലിനുള്ള സ്കോപ്പാണ്. കേരളത്തിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്, കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പല ഈ മെയിൻ്റനൻസ് ജോബുകൾ, ഇപ്പം വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, വലിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഒട്ടുമിക്ക വലിയ സർവീസ് സെന്ററുകളിലും ഒക്കെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അവിടുത്തെ ഫ്ലോർ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടും പിന്നീട് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ വളർന്നു പോകുന്ന മേഖലയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഒരുപാട് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസോ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുള്ള ഒരു നാട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന മേഖല ഏതാന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഓരോ മേഖലയിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. R&D എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും, പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും. ഇവരുടെയൊക്കെ സാലറി ലെവൽസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് എനർജി സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും വെൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡസ് അവർ കോളേജ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രയർ
പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ അവർ ജോബ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ബാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പറയില്ല, ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പറയില്ല. കമ്പനികൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അൽത്താഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടുന്ന മെയിൻ കമ്പനികളിലൊന്നായിട്ട് എണ്ണിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗൂഗിളും ആമസോണും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള MNCകളാണ്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നും ആളുകളെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലാണ്, നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ നിന്നാണോ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്കില്ലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സ്കില്ലിനേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ കമ്പനികൾ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി, പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനികളിൽ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെ അങ്ങനെ സ്കില്ലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയല്ല, മറിച്ച് അവരത് നേടിയെടുക്കുകയാണ്. സോ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബിടെക് കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ട സ്കില്ലുകൾ, അത് ബിടെക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്കില്ലുകൾ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോളജ് മാത്രം മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതാതെ അതിനോട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സ്കില്ലുകൾ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ആ സ്കില്ലുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗൺ ദ ലൈൻ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഉപകാരമായി മാറുന്ന സംഗതിയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുക, അവരുമായി ഫീൽഡിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക, ആരെയാണ് ആ ഫീൽഡിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുക, സ്കില്ലിലും നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷനിലും ഒക്കെ, നിങ്ങളുടെ നോളജിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്കില്ലും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സംഗതികളിലൂടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോബിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് NIT-യിൽ ബിടെക്കിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ജർമ്മനിയിൽ MS ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ എനർജി കമ്മീഷനിൽ ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തതല്ല, അദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത ഒരു പോസ്റ്റല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് സാധാ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്, ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ജോബുകളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ, ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്തുക, ആളുകളുമായി ആ ഫീൽഡിലുള്ള, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഒരുപാട് ഇതിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കില്ലായിരിക്കും. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അതുപോലെ IT റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ചാണ്. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചാലും IT പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് കൂടുതലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വളരെ
സെക്യൂർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനും അതുപോലെ അതിന് മാൽവെയർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബാങ്കിങ്ങിൽ ഇനി ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ടെക്നോളജി മാറാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി മാറി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ബാങ്കുകളൊക്കെ അഡാപ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു വിദേശത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏരിയയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് നെറ്റാപ്പ്, അതുപോലെ പിന്നെ ജൂണിപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, കാവിയം നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനീസ്, ഒറാക്കിൾ, ഓക്കെ, അതുപോലെ സിസ്കോ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസാണ്. അതുപോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇതെല്ലാം. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിടെക്, നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ബിടെക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈഡ് ബ്രാഞ്ചിലേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബിടെക് ബയോമെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ നിലവിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബയോമെഡിക്കലിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ബയോമെഡിക്കലിൻ്റെ എലക്ടീവ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു സേഫ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു നാരോ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, IIT മദ്രാസിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ MSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കോ ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് MTech ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, അതായത് ബയോമെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വിഭാഗം തന്നെ. അതാണ് നിങ്ങൾ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിൽ പോയി ചെയ്യരുത്. ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനോ ബയോമെഡിക്കലിനോ മെക്കട്രോണിക്സിനോ ഒക്കെയുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രോഡ് ഏരിയയിൽ ബിടെക് ചെയ്യുക, ബ്രോഡ് ഏരിയയിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കണം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു മോട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മെക്കാട്രോണിക്സിൽ ബിടെക് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. മെക്കാട്രോണിക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്, ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാൽക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബേസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിൽ അയാൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാസ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് കോഡിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിൽ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കലിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ബിടെക് ഇൻ മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അൽത്താഫും ഒക്കെ നേരത്തെ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. കാരണം മെക്കാനിക്കൽ ഒരു സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ എക്കണോമിക്കലി ഏവർക്കും ലാഭകരമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലേക്കാണ്, ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക് മെക്കാട്രോണിക്സിൽ ബിടെക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, thank you, sir. Is it over? Yes. Okay. Now it's my privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work behind this event to make it happen. On behalf of my college, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Lukman Moideen, Mr. Altaf Yusuf, and Mr. Shamim Ahmed, who spared time from their busy schedule to grace this occasion.
Next, I would like to thank Mr. Sandeep T for his time with us. Also, I would like to thank our beloved principal, Dr. Ranjit C, for granting us all the permission to conduct this wonderful event. Next, I thank Ms. Amita Junina TK, IEEE Counselor of Came City College of Engineering, for all the support given in organizing this guidance session on engineering. I would also like to thank Team NSS of Came City College of Engineering, Unit 188, for all the support you have given. Now, I would like to thank each and every one of you for actively participating till the end. Today, we had an opportunity to listen to your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Once again, thank you, sir. Thank you, everyone. With this, we come to an end of this wonderful session. Hope you all could gain maximum out of this. Thank you all.